हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आप नवा विद्यार्थी अमरी कॉलेजनी अंदर आवेला, धोरण 12 पास करी अमरी कॉलेजनी अंदर RN वारोतरी અને RD कॉलेज कोठिया कॉलेजनी अंदर आप श्रीओ प्रवेश मेळव्यो, अभिनंदन। अने कॉलेज वतीए आप सबने हूँ आवकारूँ छूँ। हवे आपणे तमे एक कॉलेजनी अंदर नवा नवा विद्यार्थीओ छे तो कॉलेज अने के हाईस्कूलनी के विषयोनी मेथड में थोड़ो थोड़ो फेरफार है। जेम तमे 12मानी अंदर 7 विषय आवता, ए 7 विषय तमे भणावी लीधा अने 7 विषय भणता तमे ए परफेक्ट हता। पण आया तमारे हवे पसंदगी उपर जवानुं छे। एटले BA अने BCom बंनेनी अंदर हूँ तमने विषय बतावुं छूं कि BA में तमारे क्या क्या विषय तमे पसंद करेला छे अने एना केवी रीते पेपर आववाना छे। एवी रीते BCom अंदर पण केटलाक विषय कोर होय, मुख्य होय, केटलाक इलेक्टिव होय, एटले के पसंदगी आवती होय त्यां। पण आपणी कॉलेजनी अंदर क्या क्या विषयो चालशे अने एना अमे आप श्री द्वारा अत्यारे परिस्थितिने ध्यानमां राखी अने केटलाक ऑनलाइन क्लास मूकशुं अने ए तमारे एमनो अभ्यास करवानो छे। ज्यारे ज्यारे तमे कोईपण क्लासनो अभ्यास करवा बेसो त्यारे तमारी पासे नोटबुक अने पेन साथे राखवी, एटले जे कोई बाबतो नोंधवी पड़े ए नोंधाई जाय। हवे आपणे पहेला हूँ तमने BCom ना विषय बतावुं छुं। BCom सेमेस्टर 1 एमना अभ्यासमां तमारे क्या क्या पेपर आवशे। घणा लोकोने कारण के नवा विद्यार्थीओ छे, तमे कॉलेजनी अंदर प्रवेश मेळव्यो छे, विषय अंगे कोई असमंजस होय, समझण न पड़ती होय तो एमां पहलो विषय आवशे तमारे एक तो फाउंडेशन इंग्लिश। एटले एक फरजियात विषय छे, कम्पलसरी कि इंग्लिश विषय तमारे भणवानो छे। बीजू पेपर आवे एक बिजनेस इकोनॉमिक्स। टूंका लखूँ छुं नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स। एमनुं गुजराती है धंधाकीय अर्थशास्त्र। धंधाकीय अर्थशास्त्र पछीनो त्रीजू पेपर एक आवशे फाइनेंशियल एकाउंट। फाइनेंशियल एकाउंटिंग एटले नाणाकीय हिसाबी पद्धतिओ कहेवाय के नाणाकीय हिसाब। आ पेपर आपणे भणवानुं छे। चौथो पेपर आवशे पर्सनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एटले वाणिज्य संस्थाओं अथवा तो वाणिज्य संस्थानुं संचालन। तमे आने BA नामथी ओळखो छो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ए पेपर चौथुं पेपर भणवानुं छे। पांचमું पेपर छे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, कंपनीनो कायदो। अने आ 5 पेपर फरजियात बधाने आवे। ए पछी केटलाक इलेक्टिव होय एटले केटलाक विकल्पमां आवता होय। छतां आपणे लगभग कॉलेजमां पण क्यांय हालता नथी अहींया, पण आपणी कॉलेजमां पण के जे बधामां हाले सर्वसामान्य छे ए विषय तमने आपું છું। ए छठ्ठું पेपर छे पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समेनशिप। सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समेनशिप एटले व्यक्तिगत वेचाण अने वेचाण कला एने आपणे विज्ञापन कहीए। व्यक्तिगत वेचाण कला अथवा तो वेचाण
કેવી રીતે વેચાણ કરવું, સેલિંગ કેવી રીતે કરવું, કોઈપણ કંપનીમાં ઉત્પાદિત માલનું અને એની વિજ્ઞાપન જાહેરાત કેવી રીતે કરવી, આ બધું આમની અંદર આવે સેલ્સમેનશીપની અંદર. એ પછી એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. ઉદ્યોગ સાહસિકતા. અને 8મું પેપર આવે છે તમારે, જે તમારું મેઇન ગ્રુપ કહેવાય એને, એકાઉન્ટિંગ. આ 8 પેપર બીકોમની અંદર ભણવાના થાય તમારે આ વર્ષની અંદર. એ પછી તો બીકોમની અંદર આપણે જોયું 8 પેપર ભણવાના છે. એવી રીતે હવે એની માર્કિંગ સિસ્ટમ કેવી રીતે છે, કેવી રીતે પરીક્ષાની પદ્ધતિઓ છે, હું બંનેમાં કોમન સમજાવીશ. હવે ખાલી માત્ર હું BA માટે સમજાવું છું, BA સેમ 1 માટે. હવે એ કંઈક મેથડ આના કરતાં પણ કંઈક જુદી આવશે. તમે પસંદગી આપી છે, એ પસંદગીના વિષયો છે, એ વિષયોના પેપરો કેવી રીતે લેવાના, કેવી રીતે આવશે અને એની માર્કિંગ સ્કીમ મેથડ કેવી છે એ હું સમજાવું છું. હવે તમે જે આર્ટ્સ કોલેજની અંદર એડમિશન લીધું છે એના માટે સમજાવું છું કે તમે એમાં વિષયો પસંદગીના તમને 3 કોલમ આપવામાં આવ્યા હતા. એક તો કમ્પલસરી વિષય હતા, બરાબર. પછીનું કોલમ હતું કોર એટલે મુખ્ય. પછીનું કોલમ હતું ઇલેક્ટિવ 1 એટલે પ્રથમ ગુણ. પછીનું પેપર હતું ઇલેક્ટિવ 2. આવી રીતે તમને આપવામાં આવ્યા હતા, બોક્સ આપેલા હતા. આ બોક્સની અંદર તમારે વિષય પસંદગી તમને આપવામાં આવી હતી. હવે એમની અંદર તમે આપણે કમ્પલસરી વિષયમાં ઇંગ્લિશ આપેલ છે બધાને. કમ્પલસરી વિષય ઇંગ્લિશ, દરેક વિદ્યાર્થીને ઇંગ્લિશનું એક પેપર કમ્પલસરી ભણવાનું. પછી બીજો એક કમ્પલસરી વિષય આવ્યો હતો, એને ક્લાસિકલ લેંગ્વેજ સંસ્કૃત કહેવાય, જે મુખ્ય અને ગૌણ સંસ્કૃત કરતાં જુદું. આ બધાને આવે એટલે એક સંસ્કૃત વિષય તમારે ભણવાનો થાય. કમ્પલસરી 2 પેપર થયા તમારી પાસે, આમનું પેપર 1, આમનું પેપર 2. પેપર 1 જ પણ પેપર 2 થાય. આ એક કરીએ ચાલો. હવે કોર વિષય, તમે જે વિષય હવે પસંદગીના વિષય તમારા આવ્યા હતા, એમાં તમારો વિષય કયો છે. દાખલા તરીકે તમે અહીંયા સોશિયોલોજી રાખ્યો, મુખ્ય વિષય તમારો સોશિયોલોજી છે, તો તમને ગૌણ વિષયમાં ઇકોનોમિક્સ અને સાયકોલોજી એટલે અર્થશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાન, આ તમારું ગ્રુપ છે. હવે આ ગ્રુપની અંદર સોશિયોલોજીમાંથી તમારે પેપર 1 અને પેપર 2 એવું ભણવાનું થશે. જ્યારે દરેક વિષય અધ્યાપક છે એ જ્યારે તમારો પણ પીરિયડ લેશે ત્યારે તમને એના પેપરની છણાવટ, એના પેપરમાં ક્યાં ક્યાં પેપર આવે છે એ તમને દરેકને કહેશે. આ તો માત્ર મેથડ સમજાવું છું. હવે ઇકોનોમિક્સ છે તો એમની અંદર પણ પેપર 1 અને પેપર 2. એવી રીતે સાયકોલોજી છે, મનોવિજ્ઞાન, પેપર 1 અને પેપર 2. આવી રીતે તમારે ભણવાના થશે. હવે ટોટલ પેપર કેટલા થાય તો કે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 પેપર થઈ ગયા. આવી રીતે આ પસંદગીના વિષયો તમને, દાખલા તરીકે કોઈ અહીંયા સોશિયોલોજીની જગ્યાએ બીજો કોઈ વિષય રાખ્યો, ઇંગ્લિશ રાખ્યો, તો ઇંગ્લિશ સાથે આવશે સંસ્કૃત અને અહીંયા આવશે સાયકોલોજી, મનોવિજ્ઞાન. હવે જો ઇંગ્લિશ વિષય રાખ્યો તો તમારું આ પેપર ઇંગ્લિશનું અને આ પેપર ઇંગ્લિશનું અલગ અલગ રહેશે. આ તમારું મુખ્ય અંગ્રેજી છે, એટલા માટે પેપર 1 અને 2 અને પેપર આ ત્રીજું થશે. 3 તમારે ઇંગ્લિશના ભણવાના થશે, એક કમ્પલસરી ઇંગ્લિશ અને એક મુખ્ય ઇંગ્લિશ 1 2.
અને સંસ્કૃતમાં કમ્પલસરી સંસ્કૃત છે, તો અહીંયા તમારે જે ઇલેક્ટિવ 1 સંસ્કૃત છે એમની અંદર જે તમારે પેપર 1 અને 2 ભણવાના છે, અને અહીંયા પણ ભણવાનું છે, એટલે પેપર સંસ્કૃતના પણ 3 આવશે. અને ઇલેક્ટિવ 2ની અંદર સાયકોલોજી છે, મનોવિજ્ઞાન છે, એમની અંદર તો 2 પેપર જ આવશે, પેપર 1 અને 2. એટલા માટે કીધું કારણ કે ઘણી વખત ઇંગ્લિશમાં આ લોકો કોમન સમજી જાય છે, પણ આ કમ્પલસરી વિષય તમારો છે, આ કોર વિષય છે, એટલે મુખ્ય વિષય છે તમારો. આ એ કમ્પલસરી સંસ્કૃત છે, તમારો કમ્પલસરી વિષય તરીકે આવે છે. 1 વર્ષ પૂરતો આવશે, એસઓમાંથી નીકળી જાય છે, 2 સેમેસ્ટર સુધી આવે છે, 3જા સેમેસ્ટરની અંદર એ નીકળી જાય અને મુખ્ય વિષયના પેપર 1 વધી જાય. હવે ઇલેક્ટિવ 1ની અંદર સંસ્કૃત આપ્યું છે, એનું પેપર 1 અને પેપર 2. હવે એમની અંદર ફરી પાછો આપણે કે 2018 પછી નવા નિયમ આવ્યા કે જે વિષય તમારો મુખ્ય હશે એમના 2 પેપર હશે, એ પણ અલગ હશે, અને ગુણ હશે તો પણ એમના 2 પેપર પણ અલગ આવશે. દાખલા તરીકે હું આ એક વસ્તુ સમજાવું કે આ તમે સાયકોલોજી વિષય છે, દાખલા તરીકે એ તમે મુખ્ય રાખ્યો હોય, આપણે ચલાવતા નથી પણ આ તો વાત સમજાવું છું, અહીં મુખ્ય વિષય તરીકે રાખ્યો તમે, તો મુખ્ય વિષયના પેપર 2 આવે એ અલગ આવે છે. મૂળભૂત મનોવૈજ્ઞાનિક ખ્યાલો અહીં એવું આવે, ખ્યાલો, બેઝિક સાયકોલોજીકલ કોન્સેપ્ટ, એટલે પેપર 1 એવું આવે, પેપર 2 આવે બાળપણ અને બાળ મનોવિજ્ઞાન, ચાઇલ્ડહુડ એન્ડ ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી, ચાઇલ્ડહુડ એન્ડ ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી, એટલે બાળપણ અને બાળ મનોવિજ્ઞાન. હવે મુખ્યમાં લેતા હોય તો આવે, પણ ગુણમાં આપણે ભણતા હોય તો આપણા પેપર આવશે અસરકારક વર્તનનું મનોવિજ્ઞાન, અસરકારક વર્તનનું મનોવિજ્ઞાન, અને બીજું પેપર આવશે તરુણાવસ્થા, એડોલસન્ટ સાયકોલોજી, ઇફેક્ટિવ બિહેવિયર અને તરુણાવસ્થા. તો આપણે આ 2 ભણવાના થાય મુખ્યમાં હોય તો. અહીંયા એવી રીતે ઇંગ્લિશ મુખ્યમાં હોય તો અહીંયા પેપર જુદા આવશે, અને ગુણમાં જાય ઇંગ્લિશ તો પણ જુદા આવે. એટલે દરેકે તમારો વિષય ઇકોનોમિક્સ લેતા હોય સાહેબ, તો ઇકોનોમિક્સ તમે મુખ્ય બોલે તો એના પેપર તમે ગુણવાળાને લેવાના નહીં, ગુણ ના બોલે તો એને મુખ્યના પેપર આવતા હોય નહીં. આવી રીતે આપણી આ વિષય પસંદગીની મેથડ હતી, એમાંથી તમે પસંદ કરેલા અને એમની અંદરથી જ તમારે પેપર નીકળશે. અને આ જે દાખલા તરીકે ઇંગ્લિશ હોય, હિસ્ટ્રી હોય, સાયકોલોજી હોય, સંસ્કૃત હોય, તમે મુખ્યમાં પસંદ કરેલ છે કે ગૌણમાં, પહેલાં એ જોવું પડે. પછી જે પેપર આપવામાં આવે છે મુખ્યમાં તમે પસંદ કર્યા હોય તો મુખ્યના પેપર જ તમારે લેવાના, ગૌણના પેપર તમારે આવે નહીં. દાખલા તરીકે તમે ઇંગ્લિશ મુખ્યમાં પસંદ કર્યો છે તો તમારે મુખ્ય વિષયના જ પેપર લેવા પડે. જો એ ઇંગ્લિશ વિષય તમે ગૌણમાં પસંદ કર્યો હોય તો એ પણ આના કરતાં કંઈક જુદા પેપર હોય, એનો અભ્યાસક્રમ પણ જુદો હોય. એટલે એવી રીતે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો કે તમે જે વિષય પસંદ કર્યો છે એ વિષય તમારો મુખ્ય હોય તો મુખ્યમાં ક્યાં પેપર આવે. જો તમે પસંદ કરેલો વિષય છે એ ગૌણ હોય તો ગૌણમાં ક્યાં પેપર આવે છે, એ બંને બાબતો ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી. અને જ્યારે કોઈ પણ અધ્યાપક એના વિષય અંગે માહિતી આપતા હોય, પેપર વિશે માહિતી આપતા હોય, ત્યારે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો કે ગૌણની માહિતી મળે છે કે મુખ્યની માહિતી મળે છે. જે પેપર તમારા પાસે ગૌણ ના હોય તો ગૌણના જ નોંધવાના, તમારે મુખ્યના હોય તો મુખ્યના નોંધવા પડે. એટલે મુખ્ય વિષય પેપર 1, મુખ્ય વિષય પેપર 2 એમ બોલાશે. પછી એટલે ઇલેક્ટિવ કે કોર એમ બોલીએ તો પણ ચાલે, કારણ કે અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર આપણે મુખ્ય ગૌણ અને પ્રથમ ગૌણ, દ્વિતીય ગૌણ એવું નીકળી ગયું છે. કોર, ઇલેક્ટિવ અને ઇલેક્ટિવ 2 એવી રીતે ધ્યાનમાં રાખવું ખાસ. હવે આ બધી બાબતો આપણે જોઈ કે આ વિષયો તમે પસંદ કરેલા છે, એટલા પેપરો આવવાના છે તમારી સમક્ષ, અને તમારા આ વર્ષની અંદર સેમેસ્ટર 1ની અંદર ભણવાના થાય. પણ હવે એમાંથી શું થાય, માર્કિંગ સ્કીમ એની જે CBCS કોર્સ આવ્યો છે આપણે યુનિવર્સિટીનો, આ CBCS ચોઇસ બેઝ ક્રેડિટ સિસ્ટમ, આ કોર્સ મુજબ આપણે યુનિવર્સિટી આપણે 70 માર્કનું પેપર આપે. આ યુનિવર્સિટીના 70 માર્ક છે, એ પેપર યુનિવર્સિટી આપે આપણે. હવે કોલેજની અંદરથી આપણે 30 માર્કનું લેવાનું છે, એટલે 30 માર્કનું ઇન્ટરનલ તમને મળે.
અને 70 માર્કનું પેપર હોય, કેટલા થયા? 100 માર્ક્સ. હવે આમાં તમે સમજો ખાસ કે બંનેમાં મિનિમમ માર્ક્સ લેવાના છે. બંનેમાં મિનિમમ માર્ક્સ લેવાના છે. દાખલા તરીકે અહીંયા મિનિમમ માર્ક્સ 12 છે. 30માંથી તમારે 12 લેવા જ પડે, તો જ તમે પાસ ગણાવ. એ પછી 70માંથી તમારે 28 લેવા પડે. તો 12 ને 28 કેટલા થાય? 40 પણ થવા જોઈએ પાછા. દાખલા તરીકે તમને અહીંયા 25 માર્ક ઇન્ટરનલ મળ્યા. ઇન્ટરનલ 25 માર્ક મળે અને યુનિવર્સિટીમાંથી તમને જે પેપર નીકળ્યું હતું એ પેપરના માર્ક્સ છે એ તમને 15 મળે. કેટલા થાય? તો કે 40. તો તમે પાસ ગણાવ કે નહીં? તો કે ના ગણાય. કેમ નહીં? તો કે મિનિમમ માર્ક્સનું ધોરણ છે જે 28, એ 28 મિનિમમ માર્ક્સનું ધોરણમાં આપણે પાસ થયા નથી. એટલે 15 માર્ક્સ છે તમારે નાપાસ થયેલા છે. એટલે તમારી અંદર આવશે માર્કશીટની અંદર NC, નોટ ક્વોલિફાઈડ. હવે ફરીથી પાછું તમને સમજાવું કે તમને અહીંયા 10 માર્ક મળ્યા. દાખલા તરીકે 10 માર્ક મળ્યા તમને. કેમાં? તો કે કોલેજના ઇન્ટરનલ માર્ક છે એમાંથી, 30માંથી. અને અહીંયા તમને 35 માર્ક મળે. પેપરની અંદર તમે 70માંથી 35 માર્ક લઈ આવો છો, તો થાય તો કે 45 માર્ક. તો પણ તમે પાસ થતા નથી. કારણ કે તમે જે મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન ક્વોલિફાઈડ હોવા જોઈએ, જે માર્ક્સ હોવા જોઈએ તમારા 12 માર્ક્સ, એ 12 માર્ક્સ તમે ઇન્ટરનલમાં પ્રાપ્ત કરતા નથી. એટલે તમારે જનરલ 100 માર્કમાંથી મિનિમમ ધોરણ જળવાય છે, પણ જે ઇન્ટરનલનું છે મિનિમમ ધોરણ પાસનું, એ તમે પાસ કરી શકતા નથી. એટલા માટે તમે નાપાસ ગણાવશો. NCમાં આવો છો તમે પણ, નોટ ક્વોલિફાઈડ. તો તમારે મિનિમમ આ માર્ક્સની અંદર 30 માર્કનું ઇન્ટરનલ રહેશે, જે કોલેજની અંદર અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ, એસાઇનમેન્ટ છે, સેમિનાર છે, કોઈ ટેસ્ટ હોય તો ટેસ્ટ છે, એમાંથી આપવાના છે અમારે 30 માર્ક. તમારી હાજરી છે, તમારું બિહેવિયર છે, આ બધું જોઈ અને એમાં 30 માર્કમાંથી અમારે તમને મિનિમમ જે કંઈ આવતા હોય, મેક્સિમમ જે આવતા હોય એ અમે આપશું. અને યુનિવર્સિટીનું પેપર 70 માર્ક્સનું નીકળશે, અને એ 70 માર્ક્સનું પેપરમાંથી તમને જે માર્ક્સ આવશે એ બંનેના ટોટલ માર્ક્સ 100માંથી થશે, અને તમારી આખી માર્કશીટ બનશે વિષયવાર. તો આ સામાન્ય એક માહિતી આવી જે તમારા માટે નવાઈ નથી, એટલા માટે મારે તમને આપવી પડે. આ જ્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે, એ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી કોઈ રૂબરૂ ક્લાસમાં આવી શકો એમ નથી, તો મારે આ માહિતગાર કરવા જરૂરી બનતા હતા. એટલા માટે ખાસ કરીને એક ધ્યાન રાખજો કે હજી પણ ક્યારેય પણ અહીં આવો ન સમજાય તો માહિતી મેળવી લેવી. અને વારંવાર બોલ્યો છું એકને એક વસ્તુ, ચારે બાજુથી પાસાઓથી મેં તમને કીધું છે કે આમ હોય તો પણ આ પાસ કહેવાય, આ નાપાસ કહેવાય. એટલે ખાસ ખ્યાલ રાખવો. 70 માર્ક્સનું પેપર યુનિવર્સિટીમાંથી નીકળશે અને 30 માર્ક ઇન્ટરનલ છે. એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ છે તમારા સેમિનારના હોય, એ પછી એસાઇનમેન્ટ હોય કે કોઈ ટેસ્ટ લેતા હોય. તો આમ કરી તો 10-10 માર્ક ત્રણેયના થાય અને 30 માર્ક થાય. આ 30 માર્ક કોલેજ દ્વારા આપવામાં આવતા હોય છે અને 70 માર્ક યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવતા હોય છે. પણ એનું મિનિમમ ધોરણ જળવાવું જોઈએ કે મિનિમમ ઓછામાં ઓછા તમારે કોલેજની અંદર જે ઇન્ટરનલ છે, ઇન્ટરનલમાંથી તમારે 12 માર્ક્સ તો લેવા જ પડે. જો આ 12 માર્ક્સ તમે ન લ્યો, દાખલા તરીકે તમને ત્યાં દિવસ આવ્યા, તો એવો નિયમ છે કે એ આગલા સેમેસ્ટરમાં જઈ શકે નહીં. પણ દાખલા તરીકે અહીંયા તમને 25 માર્ક આવ્યા અને 15 માર્ક્સ આવ્યા અને 40 માર્ક થઈ જાય છે, પણ તમે નાપાસ થાવ છો, પણ તમને આગળના સેમેસ્ટરમાં જવા માટે, પ્રવેશ આપવા માટે છૂટછાટ છે અહીંયા. કારણ કે આ એક પેપર તમારે ફરીથી પાછું આપવું પડે જ્યારે એ સેમેસ્ટરની પરીક્ષા લેવાતી હોય ત્યારે. પણ તમે એન્યુઅલ એટલે વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર જે 70માંથી તમારે માર્ક્સ
ઓછા એવા નાપાસ થયા છો એના માટે જો આમાં ઓછા આવતા હોય તો તમને આગળના સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ આપી શકાતો નથી, એવું પણ છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઇન્ટરનલ જ્યારે નોટિસ કોલેજ દ્વારા આપવામાં આવતી હોય, જે પ્રવૃત્તિઓને આપવામાં આવતી હોય એને પુરવાર કરવી, એના કોલેજે વારંવાર કંઈ ને કંઈ એવું હોય તો પૂછવા આવવું, જરૂરિયાત હોય તો જ આવવું. અને તમારી આ કોલેજની અંદર દરેકના ગ્રુપ બનેલા છે, BCom અને BA બંનેના. એ બંનેના ગ્રુપની અંદર દરેક વખતે વિડીયો મૂકવામાં આવશે, જે દરેક એના વિષયના પ્રાધ્યાપક છે એના વિષય અંગે માહિતી આપશે કે મુખ્ય વિષયની અંદર આ 2 પેપર આવે છે, ગૌણ વિષયમાં આ 2 પેપર આવે છે, અને એના વિશે જે માહિતી આપશે અને એ તમારે નોંધી લેવાની. તમારો વિષય મુખ્ય હોય તો મુખ્યના પેપર નોંધવા, ગૌણનો હોય તો ગૌણના પેપર નોંધવા. એમ ખાસ કાળજી રાખી દરેક અધ્યાપક તમને માહિતી આપશે. અને 1લી તારીખથી આપણું આ શૈક્ષણિક કાર્ય ઓનલાઈન ચાલુ થવા જઈ રહ્યું છે, તો એની તૈયારી પણ ચાલુ છે. અને 1લી તારીખથી અમે વિડીયો મૂકશું, તમને તમારા ગ્રુપની અંદર લિંક મૂકશું, અને એ લિંક તમારે ઓપન કરવાની અને એને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે, જેથી કરી અને તમને એવું નોટિફિકેશન પણ મળતું રહે. અને અમે મોટે ભાગે વિડીયોની લિંક મૂકતા રહેશું, અને એને ધ્યાનથી સમજવા પ્રયત્ન કરજો. સોશિયલ મીડિયાની અંદર બીજો અન્ય ઉપયોગ થોડોક કલાક આમાં ફાળવજો. જે 2-3 કલાક સોશિયલ મીડિયામાં આપણે ઉપયોગ કરતા હોય એનો થોડોક 1 કલાક આમાં ઉપયોગ કરી લેવો અને કંઈક જાણવા માટે પ્રયાસ કરવો. બરાબર? ભલે, ઓકે, આવજો.